चबर छत्र दे मालक हलत पलत दे राखे जुगो जुग अटल धन धन सतगुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की गोद के अंदर बैठे गुरु सवारे खालसा जी आओ फतेह की सांझ करिए। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरां दे बड़ा मुबारक वाला समा बख्शिया है कि जिथे दुनियावी तौर पर किधरे साडे परिवारां विच कोई गिले शिकवे हो जान, कोई वितकरे हो जान, तो जदों कोई वड्डे वडेरे आके उन्होंने सुलझाउंदे हन तो फिर जदों आपस में वही परिवार इकट्ठे होंदे हन तो बड़ी खुशी महसूस होती है। तो ये जिहड़ा दसम पातशाह का परिवार है जिहड़ा हमेशा चढ़दी कला विच रहा है तो साहिबजादियां दे खून नाल इस दियां कंधां सिंचियां होईयां हन। चढ़दी कला वाले पासे भी है पर बेतफाकी भी सानू मरना पैना है कि किधरे ना किधरे जिहड़े गुरु ग्रंथ साहिब की विचारधारा तो टुटे हैं उन्हां दे द्वारा जिहड़ी है वो पंथ के अंदर वो भी दिन ब दिन वधदी जा रही है। सो अज मैं असल समझदा हाँ कि जिन्ने भी असी वीर इत्थे श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की गोद के अंदर बैठे हाँ दिलों गुरु नानक साहब सारिਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ दे रहे हैं, क्योंकि मैं महसूस करता हाँ गुरु नानक साहब के दर दा कीर्तनीय हाँ कि अपने स्वार्थां लई तां बहुत थावां ते इंसान जांदा है, तरला मिन्नत भी करता है, पर स्वार्थ तो उपर उठ के जिस विच कोई निजी गर्ज ना होवे ते दसम पातशाह दे परिवार नूं इकत्तर करने लई कोई जदों आवाज़ चुकदा है तो मैं समझदा कि सब तो पहला हत्थ गुरु नानक पातशाह दा उसदे सिर ते होवे तां हुंदा है। सो मैं ज़्यादा विस्तार विच ना जांदा होया अज तो 2020 विच जदों साडी पंजाबी भाषा साडे कोलों खोली गई उसकी जद्दोजाहद जिस दे मेन साडे मोढी साडे वीर अजमीत सिंह जी उस समय नौजवानों नूं लीड कर रहे सन। तो जदों वो काफिला दिन ब दिन वधदा जा रहा सी ते नाल डिस्ट्रिक्ट गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दीआं इलैक्शनां दा बिगल वजिया सी 2020 नूं। जदों बिगल वजिया तो जकदम ही इंटेंशन डाइवर्ट हो गई कि पंजाबी भाषा एक पासे रह गई कि गुरुद्वारा कमेटी की इलैक्शन आ गई। पर उस समय नौजवान वीर अते सिख बुद्धिजीवी उन्होंने विचार की कि सानू अपने असल एजेंडे तो भटकाउण लई ये जिहड़ा बिगल वजिया है। गुरु साहब ने कृपा की सी कि 2 साल पहला जदों विचारां होईयां, विचारां होण तो बाद गुरुद्वारा बाबा फतेह सिंह गांधी नगर विखे अरदास की गई श्री गुरु ग्रंथ साहिब की हजूरी विच ते पंथ दर्दी अते सिख नौजवान चेतना लहर दे नाम तो एक काफिला तैयार होया जिस विच ना तो अज तक कोई प्रधान है तो ना कोई सकत्तर है, सारिਆਂ ਦਾ बराबर दर्जा सी क्योंकि कौम नूं चढ़दी कला वाले पासे ले जाण दा बीड़ा सी। सो उस विच सब तो पहले जिहड़ी शुरुआत की गई सी जम्मू तो गाडीगढ़ तो वीर फतेह सिंह जी तो वीर सुरजीत सिंह जी दोनों पास जदों अपना ये एजेंडा रखा गया तो उस विच दोनों वीरां ने सानू सहमति जताई सी तो वो वीडियो भी उस समय की अज तक फेसबुक पर मौजूद है कि अगर सर्ब सहमति होंदी है तो असी वचनबद्ध हाँ कि इस तो वड्डी गल ही कोई नहीं। उस तो बाद कोरोना की सैकेंड वेव आ गई तो सैकेंड वेव आने के नाल साडा सिख भाईचारे का बहुत बड़ा नुकसान होया तो बहुत सारा समा साडे परिवारां दे जिन्ना जी गए विचकार जिहड़ा है वो व्यर्थ चला गया। हुण पिछले दिनों विच जदों गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटियां दीआं इलैक्शनां दा बिगल वजिया उस समय फिर वापस ये पंथदर्दी काफिला तो अपना निरंतर इस सिस्टम विच लगातार चल ही रहा सी। सो फिर भी जिथे जिथे 2020 तो बाद साडी मीटिंगां होईयां सन उस विच अज असी उधमपुर जिले के अंदर इत्थों के समुचे प्रबंधकों नाल उस समय भी साडी बैठ के विचारां होईयां जिस विच मैं विशेष करके जो धन्नवाद करना चाहता हाँ साडे प्रधान साहब सरदार सतविंदर सिंह जी जिहड़े बहुत ही गुरमुख रूह हैं तो पुराने समय तो एक गुरु घर विच कीर्तन भी करते हैं तो सतगुरां ने दुनियावी किरत भी बख्शी है। साडे वीर मनमीत सिंह जी रावी वीर जी उस समय इन्हां दे नाल साडा संपर्क होया सी ते ये शुरुआत मैनूं याद है रैंबल गुरुद्वारा साहब विखे मीटिंग हुई सी पहली। बाद विच असी सारे परमजीत वीर जी मैं सारिਆਂ दे नाम नहीं जानदा
ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮੁਬਾਰਕ ਘੜੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇਕਬਾਣੀ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਪੰਥ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣੇਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਅੱਜ ਅਸੀਸਾਂ ਅਗਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਸਦਕਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਧਮਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅੰਦਰ 11 ਦੀ 11 ਸੀਟਾਂ 10 ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਸਰਬਸਹਿਮਤੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, 11ਵੀਂ ਦੀ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਫਾਈਨਲ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦਿਲੋਂ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇਣ ਲਈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਜੋ ਬਣਦਾ ਸਨਮਾਨ ਹੈ, ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਨਮਾਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਥਾਪੜਾ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਜਿਸ ਪੰਥ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਬੰਸ ਵਾਰਿਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪੰਥ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ, ਵੱਡਮੁੱਲਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਂਦਾ ਹੋਇਆ, ਪਰਸੋਂ ਅਸੀਂ ਰਿਆਸੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸਾਂ, ਉੱਥੇ ਪੂਰੀਆਂ 11 ਸੀਟਾਂ ਵੀ ਸਰਬਸਹਿਮਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਾਂਬੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ 5 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਠੂਏ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਦੀਆਂ 4 ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ 11 ਦੀ 11 ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਬਸਹਿਮਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਰੇ ਸਾਂ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਗਵਾਹ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦਲਦਲ ਹੈ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ, ਇਹ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਸੰਗ ਸਦਾ ਹੈ ਨਾਲੇ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੱਲ ਵਰਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀਆਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਰਬਸਹਿਮਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੰਥ ਦਰਦੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਚੇਤਨਾ ਲਹਿਰ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵੀਰ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਵਧਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸੋਂ ਲੈਣ। ਸੋ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਵਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਹੀ ਸੀ ਵਿਡਰਾਲ ਦਾ 9 ਤਰੀਕ ਤੱਕ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਹੀ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੱਲਣਗੇ। ਸੋ ਜੰਮੂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਇੱਕ ਨਮੋਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 70% ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਵਸਲ ਜੰਮੂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਾਂ ਨੇ ਉਦਾਹਰਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹ ਐਸੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਮਝਦਾ ਫਿਰ ਅੰਦਰੋਂ ਇਹ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਾਂ ਵਾਲੇ ਪੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਪਾਏ ਹਨ ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਕੱਚੇ ਹੀ ਹਨ ਹਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੇ ਹਉਮੈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਵਾਂ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸਰਦਾਰ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਇਸ ਕਾਫਲੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੰਥਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਸਮਾਂ ਸਿਰਫ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਹੀ ਸਾਡੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਭੂਮਿਕਾ ਬਣਾਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਤੌਰੇ ਕੀਰਤਨੀਏ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਇਸ ਕਾਫਲੇ ਨੇ ਲਗਾਈ ਸੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਪਰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਹਨ। ਉਹ ਆਪ ਸੰਗਤ ਦਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟਾਂ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਸਾਂ ਦੇਣਗੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਗੇ ਜੋ ਸਮਾਂ ਕੌਮ ਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਣਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਦੱਸਦਿਆਂ ਆਏ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਜੰਮੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਵੀਰ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਵੀਰ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲੱਕੀ ਵੀਰ ਜੀ ਸਤਵਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲਮੈਂਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਹਰਸੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਟੈਂਕਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜਾ LPG ਗੈਸ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਇਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹਨ ਜੰਮੂ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀਰ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ BSNL ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸੋਸ਼ਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਹਨ। ਵੀਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਪੰਥਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਬਟੋਤ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਪੰਥਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀਰ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉੱਥੇ ਪੰਥਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਵੀਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਆਏ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਟੋਤ ਤੋਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕਿਸ਼ਤਵਾੜ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੈ, ਰਾਮਬਨ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ 11 ਸੀਟਾਂ ਵੀ ਸਰਬਸਹਿਮਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਵੀਰ ਅਜਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਸਿੰਬਲ ਕੈਂਪ ਤੋਂ। ਤੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੱਸਦਿਆਂ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀਰ ਸਾਡੇ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੈਪੀ ਵੀਰ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਬੈਂਕ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਰਾਏ ਬਗਾਏ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਵੀਰ ਨਿਰਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੋਸ਼ਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸਦਿਆਂ ਲਾਈਵ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਸੀ ਵੀਰ ਅਜਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਐਸਾ ਇੱਕ ਚਿਹਰੇ ਹਨ, ਨੌਜਵਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਈਆਂ।
ਵੀਰ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਨਿਰਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਵੀਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਇਹ 5 ਵੀਰ ਐਸੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਇੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਫਾ ਵੀ ਹੋਏ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰ ਵੀਰ ਅਜਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲੜਨਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋਵੋ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਹੀਂ ਆਣਗੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸਾ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਰਚੀ ਪਵਾਏਗਾ ਤੇ ਨਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਚਨਾਂ ਤੇ ਕਾਇਮ ਆ, ਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਰਚੀ ਪਵਾਈ ਤੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੀ। ਹੁਣ ਕੱਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਸਾਂਝਾ ਮੈਸੇਜ ਸਮੁੱਚੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਮ ਜੋ ਪੰਧਦਰਦੀ ਬੈਠ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ, ਅਗਲੇ ਜਿਹੜੇ 15 ਦਿਨ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੰਮੂ ਵਿੱਚ 5:30 ਵਜੇ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਵੀਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਗਾਂਧੀ ਨਗਰ ਸੀਟ ਤੋਂ ਖੜੇ ਸਨ, 4-5 ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਖੜੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਨ। ਜਤਿੰਦਰ ਵੀਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪੰਧਦਰਦੀ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਚੇਤਨਾ ਲਹਿਰ ਦੀ ਇਸ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਰਿਆਸੀ ਦੀ ਦੇਖ ਕੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਡਰਾਲ ਫਾਰਮ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਭਰਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਾਈਵ ਇੱਥੋਂ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਨਮਾਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਲਈਏ, ਆਓ ਸਰਦਾਰ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਕਾਫਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇਣਗੇ, ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। जुगो जुग अटल साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की हजूरी विच साजे नवाजे गुरसिखो, आओ गज के गुरु की फतेह सांझी करिए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बिरथी ना होवई जन की अरदास, ये जो सर्वसम्मति का होका, सर्वसम्मति की अरदास, ये सारिया पंथ दर्दियां ने, जिस तरह कि भाई जगतार सिंह जी ने आप जी नूं बड़ी विस्तार नाल दस्सिया कि असी तकरीबन 2 साल पहला ये होका असी दिता सी, क्योंकि इन्हां पंथ दर्दियां दे अंदर ये दृढ़ निश्चा सी कि भाई ये जिहड़ियां चोणां ने ये साडे विच वंडियां पा रही ने, ये साडे विच धड़ेबंदियां क्रिएट कर रही ने। इस चीज़ नूं मुख रख के जिस तरह कि भाई साहब ने दस्सिया कि बिल्कुल निरसवारथ हो के ये अरदास करके कि भाई असी इन्हां चोणां दे विच नहीं आना, असी इस मुहिम नूं आरंभिया और उस अकाल पुरख की किरपा सदका, साडे गुरु की किरपा सदका, तुहाडियां अरदासां सदका और जितने भी मैं समझना कि जम्मू कश्मीर दे विच पंथ दा दर्द रखण वाले लोग ने उन्हां दियां अरदासां सदका आज तकरीबन जिस तरह की कश्मीर दे विच भी सर्वसम्मति हो गई है और जम्मू के इर्द गिर्द सर्वसम्मति हो गई है। और खासकर अज असीं इत्थे आए हैं उधमपुर विखे और इत्थे पूर्ण जो है सर्वसम्मति हो गई है। सानू बड़ा फख्र मान है कि असी, मैनू याद है कि 2 साल पहला पंथ दर्दियां ने इत्थे आके इत्थे स्पैशल एक मीटिंग की सी उधमपुर दे विच, और खासकर जो साडे साबका प्रधान ने इत्थों दे सरदार सतविंदर सिंह जी अते उन्हां दे नाल सरदार मनमीत सिंह जी, जो कि लगातार इन्हां पंथ दर्दियां दे संपर्क विच सन और मैं समझना कि उन्हां दा बड़ा योगदान है और उन्हां दा विजन बड़ा क्लीयर है, बड़ा चढ़दी कला वाला विजन है। वाहिगुरू उन्हां नूं चढ़दी कला बख्शे। पर खालसा जी जिस तरह कि भाई साहब ने भी कहा है कि अज जम्मू कश्मीर का 70% सिख जिहड़ा जम्मू जिले दे विच रहिंदा है, पर सानू बड़े दुख दे नाल कहना पै रहा है कि जिथे असी लोग भी बैठे हैं, साडे और जिहड़े जिम्मेवार शख्सियतां बैठियां ने, साडे जो लीडर उत्थे बैठे ने धार्मिक अते दूजे, पर मैं एक कहना कि बड़े दुख नाल कह रहे हैं कि जम्मू दे विच असी सर्वसम्मति नहीं कर पाए। ये सवालिया निशान साढ़े सारिਆਂ ते आंदा है और मैं समझना है कि सानू आने वाले समय विच इसका जवाब सानू लभना पेगा भाई क्यों, अगर हर जगह सर्वसम्मति हो सकती है तो जम्मू विच क्यों नहीं। माफ़ करना, अज असी गुरु नूं समर्पित नहीं है। अज असी जिथे जिथे संगतां जिथे जिथे गुरु दे प्यारे गुरु दे सिद्धांत और गुरु नूं समर्पित ने उत्थे तुसीं देखो सर्वसम्मति हो गई है और मैं समझना होंदी रहेगी। इस करके मेरी फिर अज
जम्मू कश्मीर है कि तुसी कोशिश करो कि असी आखिर तक कोशिश करिए कि असी सर्वसम्मति कर लईए, असी एक योग अमृतधारी गुरसिख नूं चुन के असी इस सेवा दे वास्ते लियाईए, क्योंकि ये गुरु घर दी सेवा है, ये सिक्खी प्रचार प्रसार का मसला है। इसनूं कुछ लोग सियासत का अखाड़ा बढ़ा रहे हैं, मैं उसके भी विरोध में है, क्योंकि अज साडी हालत बड़ी चिंताजनक है। सिख कौम की साडे सामने अनेकों चुनौतियां दरपेश ने। अगर असी ग्राउंड लेवल ते इकट्ठे नहीं होवांगे, साडे धार्मिक प्रबंध विच साडी एकजुटता नहीं होएगी, मैं दावे नाल कहना कि असी अपने हक्कां नाल लड़ नहीं सकते। इस करके लोड़ है कि असी सारे एकजुट हो जाइए, और खासकर इस दे विच ये जो सर्वसम्मति का जो हुक्का चलिया सी, मैं एक गल होर स्पष्ट कर दियां कि इस दे विच साडी जम्मू कश्मीर दीयां महान शख्सियतां सत्कारयोग महंत मनजीत सिंह जी मुखी डेरा नंदाली साहब अते संत तेजवंत सिंह जी मुखी डेरा संतपुरा डना, उन्होंने भी ये जो साडा होका सी, ये जो साडी लहर सी, उन्होंने इसनूं बड़ी ताकत और बहुत उन्होंने सहयोग बख्शा है। और यही कारण है कि आज मान साहब ने डिक्लेयर कर देता है कि मेरा कोई कैंडिडेट नहीं है। संत तेजवंत सिंह जी ने भी डिक्लेयर कर देता है कि मत खबरें कोई मेरा नाम मिसयूज करे, मेरा कोई कैंडिडेट नहीं है। वो सारे सच्चे सुच्चे गुरु के सिख अमृतधारी मेरे सिख ने, जोड़ा भी तुसीं चुन के लियाओगे असीं उसनूं सन्मानित करांगे। यह सुनेहा तुसीं ग्राउंड लेवल तक हर जगह दिओ, और यही साडी एकता नूं मजबूत करेगा। इस करके मैं अंत विच फिर उधमपुर की सारी सिख संगत नूं, उन्हां सारे गुरसिखां दे अगे मैं समझना कि साडा मेरा जिहड़ा मस्तक झुक जाता है उन्हां गुरसिखां दे अगे, और खासकर जो अज सर्वसम्मति नाल चुन के आए ने, असी बड़े इन्हां दे धन्नवादी हैं और संगत दे बड़े धन्नवादी हैं कि जिन्हां ने साडे इस होके नूं उन्होंने इत्थे संपूर्ण तौर पर सर्वसम्मति की है। गुरु की हजूरी विच बैठ के ये सारे जम्मू कश्मीर के उन्हां उम्मीदवारां नूं, सिख संगतां नूं इन्हां दे इस सुनेहे तो सानूं सबक सीखना चाहिए, और असी कोशिश करिए कि असी कौम दे वास्ते निरसवारथ होके गुरु के सिद्धांत नूं समर्पित होकर विचरीए। और आखिर विच मेरी जो अज गुरु की कृपा नाल जो अज प्यारे साडे सेवादार चुन के आए ने, उन्होंने मेरी एक सिनिमर बेनती है कि तुसी अज तो बाद गुरु की हजूरी विच खड़े होकर अरदास करो, तुसी गुरु साहब के सिद्धांत नूं समर्पित होकर विचरो, तुसी धड़ियां तो उपर उठ के विचरो अते कौम की चढ़दी कला होएगी। आप जी सारिਆਂ ਦਾ बहुत बहुत धन्यवाद। असी कोशिश करिए कि असी इस तरह ही रल मिल के सिख कौम के जो साडे कारज ने, सिख कौम के चाहे वह धार्मिक ने चाहे सियासी ने, असी रल मिल के करते रहिए, कौम की चढ़दी कला होए। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। बहुत बहुत धन्यवाद सरदार नरेंद्र सिंह जी खालसा जी, जिन्होंने सारा कुछ ही दस दिता है आप जी नूं। सो श्री गुरु ग्रंथ साहब जी ने अपना आधार बना के, जिस तरह मान साहब ने भी कह दिता है कि कोई कैंडीडेट डेरे वालों नहीं खड़ा, आशीर्वाद जाके डेरे भी सारे ने लिया है। इस विच कोई शक नहीं कि जिन्हें भी कैंडीडेट हैं उन्होंने जाके महापुरुषों को अरदासां करवाइयां हैं, पर मान साहब ने इस बार स्पैशली किसी को नहीं खड़ा किया, क्योंकि मान साहब भी इलैक्शनों के हक में नहीं सन। 2 साल पहला भी मान साहब ने सिलैक्शन की संखेप अरदास जो असीं गए सां उदों कीती सी, हुण भी सिलैक्शन वाले पासे सन। हाँ, उन्होंने गल कही है कि सारे ही साडे हैं, जिहड़े जित के आएंगे संगत जिन्होंने चुनेगी, हुण फैसला संगत के हक में है। असीं भी आप जी नूं बेनती कर रहे हैं पंथ दर्दियां वालों कि साडा धड़ा सिर्फ तो सिर्फ श्री गुरु ग्रंथ साहब, असीं किसी धड़े नाल नहीं हाँ। इस तो बाद अज खत्म हो गया टाइम, जिहड़ा योग प्रबंधक तुहानूं लगता है कैंडीडेट खड़ा, वो वेख लेना कि गुरु ग्रंथ साहब की कसवट्टी के मुताबक, क्योंकि ये जिहड़ी दगाबाजी या वफादारी गुरु दे नाल ते दगाबाजी भी असीं गुरु दे नाल करांगे। सो मैं सरदार तरलोचन सिंह जी वजीर, उन्हां दा जिहड़ा मैनूं याद आ गया कि जदों मान साहब दे नाल विचार होई सी ते संत तेजवंत सिंह जी उन्होंने तो लिखती दे दिता सी 2 साल पहले, ताज वजीर साहब साडे विच नहीं हैं, बहुत बड़ा नुकसान साडा जिहड़ा हो चुकिया सी। उन्होंने भी कहा सी कि कोशिश कर इस बारी सिलैक्शन की जरूर करांगे। सो मैनू वीर अजमीत सिंह जी कह रहे हैं कि 2-3 मिनट उन्होंने आप संगतां दे दर्शन करने हैं। उस तो बाद साडे वीर मनमीत सिंह जी रावी वीर जी, जिहड़े निरंतर पिछले कई सालों तो इन्हां दे नाल प्यार है, पर इस
ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਵੀਰ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸਾਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੀਮਿਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਪ ਸਮੂਹ ਉਦੋਪੁਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਨੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਗਮਾਨੀ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਲਾਈਵ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੰਗਤ ਦੂਰ ਦਰਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਨਿਮਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਫਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਸਰੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਕਾਮਯਾਬ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਉਦੋਪੁਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੋ ਗਿਆ, श्रीनगर ਤੇ ਹੋ ਗਏ, ਪਰਸੋਂ ਰਿਆਸੀ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀ 11 ਦੇ 11 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਉਹ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋਏ ਸਨ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਹੋ ਹੀ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੰਮ। ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੈਂ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਡਰਾ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਤਾਬਿਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਵੀਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਵੀਰ ਬਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਵੀਰ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਵਿਡਰਾ ਕੀਤਾ। ਤਿਆਗ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿਆਗ ਕਰ ਜਾਏ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਪਾਰ ਰਹਿਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ 'ਤੇ ਵੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮੁਬਾਰਕ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਮੂਹ ਲਾਈਵ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੇਖੋ ਸਾਹਮਣੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰ ਤਾਬਿਆਂ ਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਤਿਆਗ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਈ ਗੱਲ ਜੰਮੂ ਵੱਲ, ਤੇ ਜੰਮੂ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕੁਝ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੀਨੀਅਰ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਰਿਟਾਇਰਡ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਹਾਂ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਹਾਂ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮੌਕਾ ਫਿਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਉਂ? ਨੌਜਵਾਨ ਕੌਮ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹਨ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਬਿਨਾ ਨਾ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕੌਮ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੰਮੂ ਵਾਲਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤਿਆਗ ਦੇਖ ਲਓ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਨਮਾਨ ਅਗਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਤਿਆਗੀਆਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਦੋਫੇੜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉੱਚਾ ਰੱਖ ਕੇ ਉਸ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ, ਜੋ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਦਸਤਾਰਾਂ ਸਜਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਵੀ ਵਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਥੱਕੇ ਟੁੱਟੇ ਜੰਗ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਕੇ ਸਵੇਰੇ ਫਿਰ ਜੰਗ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਦਸਤਾਰਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਸਤਾਰ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਲਈ, ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਲਈ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਤੇ ਆਸ ਵੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ, ਪ੍ਰਸਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਰਾਗੀ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਦਾਰ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ 3 ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਲੋੜਵੰਦ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਦੋਪੁਰ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਿਲ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨਾਂ ਰਾਗੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ, ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਜੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜੋ ਆਪ ਮੈਂਬਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਸਾਹਮਣੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਸੀਸਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੋਗੇ। ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ ਵਾਲਿਓ, ਅੱਜ ਤੇ ਹੁਣ 3 ਵੱਜ ਗਏ ਹਨ, ਬੜੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਤਿਆਗ ਕਰੋ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਲਈ, ਗੁਰੂ ਕੌਮ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਾਸ਼ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਜੰਮੂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਕਾਫਲਾ ਏਕਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਫਿਰ ਵੀ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ। ਜੰਮੂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਦੇਵਾਂ ਜਾਂ ਨਾ ਦੇਵਾਂ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਾਨੀ ਜਾਨ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵੀਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਮਨਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਰਾਵੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਜੰਮੂ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, 5 ਵਜੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਖਿਮਾ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਰਵਿੰਦਰ ਵੀਰ ਜੀ, ਲੱਕੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਅਮਰੀਕ ਵੀਰ ਜੀ, ਗੁਰਮੀਤ ਵੀਰ ਜੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸੀਮਿਤ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਓ ਮਨਮੀਤ ਵੀਰ ਜੀ, ਰਾਵੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦਾ, ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਸੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਅਗਰ ਅਸਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨੀ ਹੈ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਲੜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦਿਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸੁਣੀ, ਸੰਗਤ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਮਾਣ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੀਨੀਅਰਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਰੱਖਿਆ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਚਲੋ ਜੰਮੂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਬੜੀ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਖਾ ਜਾਏ ਕਿ ਜੰਮੂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਚਲੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਜਗ੍ਹਾ ਫਰਕ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਅਸਾਂ ਉੱਥੇ ਉਧਰ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਉਧਮਪੁਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਰਿਆਸੀ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਜੰਮੂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ ਤੋਂ ਜੋ ਵੀ ਹੁਕਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਆਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਅੱਛੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਨ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਟੁੱਟਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਕੁਝ ਵਿਤਕਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਾਰੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰੋ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਵੀਰ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਅੱਗੇ ਆਏ ਔਰ ਸਾਡਾ ਵੀ ਮਨ ਕੀਤਾ ਇਸ ਵਾਰੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣ ਦਾ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਐਸਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਕਿ ਕੋਈ ਜੋ ਵਾਧੀਆਂ ਘਾਟੀਆਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਜੰਮੂ ਪਰ ਬੜੀ ਉਮੀਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਜੰਮੂ ਸਾਡਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਆਏ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਚੇਤਨਾ ਲਹਿਰ, ਨੌਜਵਾਨ ਸਭਾ, ਬਾਕੀ ਚੈਨਲ ਵਾਲੇ, ਸਾਡੀ ਅਗਵਾਨੀ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਹੋਈ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਮਨਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਵੀ ਵੀਰ ਜੀ ਦਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੰਥ ਦੇ ਵੀਰ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਪੰਥ ਦੇ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਲਗਾਓਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹਾਰਤ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਜਿਸ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਸਤਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਬਾਖੂਬੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਈਆਂ ਹਨ, ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਆਓ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਆਪ ਜੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜੰਮੂ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ, ਅਤੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹੋ ਸਾਰੇ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਚੇਤਨਾ ਲਹਿਰ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤਦ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਗਾਂਧੀ ਨਗਰ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਬੋਲਣ ਦਾ। ਉਸ ਵਕਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਮਾੜੇ ਇਨਸਾਨ ਹਨ ਜੋ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣਾ ਦਾਅ ਪੇਚ ਚਲਾ ਕੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 6.5 ਸਾਲ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਤੇ ਦਾਸ ਦੇ ਆਪੋਜੀਟ ਜਿਹੜੇ ਖੜੇ ਸਨ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ। ਉਹ ਹਾਰੇ ਸੀ ਨਾ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਰੇ, ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਖਟਿਆ ਕੀ ਹੈ, ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਚੇਤਨਾ ਲਹਿਰ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੜੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਧਮਪੁਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ 6.5 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪੈਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅਗਰ ਕੋਈ 2 ਖੜੇ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬੈਠ ਜਾਓ, ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਰਹੋ, ਜਿਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਅੱਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਨਿਰਵਿਰੋਧ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪ ਵੀਰ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ, ਵੀਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹੋਰ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਆਏ ਹੋ, ਮੈਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਇਸ ਲਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ, ਹਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਜਿਹੜੀ ਤਾਰੀਖ ਸੀ ਅੱਜ ਦੀ 9 ਤਰੀਕ ਵਿਡਰਾਅ ਵਾਲੀ, ਇਹ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਇਹ ਅੱਗੇ ਵੀ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੀ ਜੋ ਇੱਥੇ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਜੋ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਹਨ, ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੈ, 2 ਦਿਨ ਹੋਰ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਸਾਰੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਭੇਜਣ, 2 ਦਿਨ ਹੋਰ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਜੰਮੂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਜੰਮੂ ਏਰੀਆ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਜੰਮੂ ਹੈ, ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਇਤਨੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਈ ਹੈ, 8-8 ਬੰਦੇ ਖੜੇ ਹਨ ਇੱਕ ਸੀਟ ਤੇ, ਕੋਈ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਪਰਸੋਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਮੈਂ ਜੰਮੂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆਪ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦੀ ਗੱਦੀ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਥਾਪੀ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੋ, ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪਰਚੀਆਂ ਪਾ ਲਓ, ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦੇਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਜਿਹੜਾ ਜੰਮੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ, ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਜੰਮੂ ਵਾਲੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਖੜੇ ਹਨ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਮਿਲ ਕੇ 2-3 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਲਓ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਵਿਡਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਔਰ ਆਪ ਜੀ ਬੈਠ ਕੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਫਾਰਮ ਵਾਪਸ ਲਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀਏ। ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਖਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਬੇ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉੱਥੇ ਆਏ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਖੜੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਡਾ ਮਨ ਹੈ ਕਿ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੇਵਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ, ਚਾਹੇ ਇਹ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਲਓ। ਉਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਵੀਰ ਸਾਡੇ ਤਿੰਨੋਂ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਪਰਚੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਏ। ਇਹ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ, ਰਿਆਸੀ ਦਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਾਣੀ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਕੁਛ ਰਹਿ ਵੀ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ। ਬਸ ਮੈਂ ਇਤਨਾ ਹੀ ਕਹਾਂਗਾ। ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਉਧਮਪੁਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੀ ਹੈ ਔਰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਚੁਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਵੀਰ ਜੀ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਏ ਹੋਏ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਬੜੇ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਵੀਰ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਪੰਥ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਰੱਖੀ ਰੱਖਣ, ਆਪ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅੱਛੀ ਲਹਿਰ ਹੋਈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜੈਕਾਰਾ ਛੱਡਾਂਗਾ। ਆਪ ਜੀ ਸਾਰੇ ਉਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਇਸ ਫਤਿਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਆਪ ਦਿਓਗੇ ਜੀ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਸਤਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਲਹਿਰ ਸੀ। ਇਹ ਲਹਿਰ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਹੁਣ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਅਗਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਤੇ ਪੂਰੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਲਿਸਟ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੁਬਾਰਕ ਸਾਡੇ ਸਰਦਾਰ ਬਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਡਰਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਨਾਲ
ਸਰਦਾਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲੱਕੀ ਤੇ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਵਿਡਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਜੋਸ਼, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੁਦਵਾਲੇ ਤੇ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੁਦਵਾਲੇ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਵਿਅਕਤੀ ਸੇਮ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਡਰਾ ਕਰਕੇ ਸਰਦਾਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵਧਾਈ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਤਿਆਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦਰਦੀ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਚੇਤਨਾ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵੀਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਟੇਜ ਦੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਆਉਣ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਜਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਕਈਆਂ ਦਾ ਰੁਝੇਵਾਂ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਬਾਣੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੀਆਂ 10 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਫੁੱਲ ਕੰਸੈਂਸਸ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਸੀਟ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੀਰ ਸ਼ਾਇਦ ਕਟਰੇ ਹਨ, ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੱਲ੍ਹ ਹੋਵੇਗਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜੰਮੂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਬਾਰਕ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਪੰਥ ਦਰਦੀ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਪਾਸੇ ਆਉਣ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆਉਣਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਹੈ। ਇਹ ਮਤ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਆਏ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮਿਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਦੇ ਦਿਆਂ, ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਪੰਥ ਦਰਦੀ ਕਾਫਲੇ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸੀ। ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 3 ਦਿਨ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਿਲੇ ਸਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਦੇ 4 ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੈਜੋਰਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ 27 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਆਓਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਿਆਸੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਐਸਾ, ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਰਾਤ ਉੱਥੇ ਰਵਾਂਗੇ ਨਾਲ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦੱਸਣੇ ਹਨ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਇੱਕ ਬਲੂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਸੰਗਤ ਰੂਪੀ ਪੰਥ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਾਣੂ ਹਨ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਅਗਰ ਦੇ ਬਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਨ, ਉਹ ਆਏ ਹਨ ਵੀਰ ਜੀ, ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਈ, ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਸਾਡਾ ਪੰਥ ਦਰਦੀ ਕਾਫਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀਰ ਮਨਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਰਾਵੀਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਓ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੰਥ ਦਰਦੀ ਕਾਫਲੇ 'ਚ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਨਾਲ। ਇਹ ਵੀਰ ਬਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਡਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਵੀਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤਾਬਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਉਹ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਵਿਡਰਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋਸ਼, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਵੀਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੁਦਵਾਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਲੈਕਚਰਰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਉਣ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਿਆਨੀ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸਰਪਾਲ ਸਾਹਿਬ ਪੰਥ ਦਰਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਚੇਤਨਾ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵੀਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਗਿਆਨੀ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਰਦਾਰ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਸਰਬਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹਨ, ਅਗਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਰਦਾਰ ਨਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ
बड़े चढ़ती कला वाले वीर हैं, बहुत सेवा करते हैं। बोले सो निहाल हो गया। सो मैं बेनती करता हाँ सरदार मनमीत सिंह जी जिन्होंने भी गुरु साहब ने सेवा दी है, उन्होंने बेनती है अगे आन। बोले सो निहाल। गुरमीत सिंह जी जोश ते कुद वाले वीर जी वो नहीं पहुँच सके। जोश साहब का प्रधान साहब नूं सरदार सतविंदर सिंह जी नूं दिता जा रहा है। बोले सो निहाल। सरदार जसविंदर सिंह जी का सुरपाल साहब वो भी इत्थे दिता जावे जी। बोले सो निहाल। वीर परमजीत सिंह जी नौजवान सभा वाले, क्योंकि इन्हां दा भी बड़ा बड़ा योगदान है। सुरपाल साहब बोले सो निहाल। वीर जी बैठे, वीर जी आओ तुसीं। हाँ जी, हरपाल सिंह जी ने जिन्होंने विड्रा किया सी। हरदीप सिंह जी। बोले सो निहाल। हरपाल सिंह जी का सुरपाल साहब जिन्होंने विड्रा किया सी, उन्होंने ब्रदर हैं हरदीप सिंह जी जिन्होंने दिता गया है। सो सारिਆਂ ਦਾ बहुत बहुत धन्यवाद। ਅਸੀਂ जम्मू की संगत ਨੂੰ अपील करते हाँ कि 27 तरीक ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਹਨ ਉਹਨੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਪੰਥ ਦਰਦੀ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਪੀਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੀ ਧੜਾ ਹਨ। ਯੋਗ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਹੋਵੇਗਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਫਾਦਾਰੀ ਨਿਭਾਣੀ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਵੀ ਹੈ कि असीं बाहरले इलाकों में आके तो सन्मान कर रहे हाँ। ये लहर चली सी पर अपने घर में असीं काम नहीं कर पाए, पर सानू भी बड़ी उम्मीद सी क्योंकि 4 तरीक नूं सत्कारयोग मनजीत सिंह जी मैं समझदा कि जिन्हां दा बहुत वड्डा योगदान इस समुची सर्बसहमति विच रहा है। ਅਤੇ संत तेजवंत सिंह जी ये 2 साडे डेरे हैं। श्रोमणी डेरा नंगाली साहब सिੱਖੀ ਦਾ ਧੁਰਾ ਅਤੇ मौजूदा जो चला रहे हैं वो साडे संत तेजवंत सिंह जी। उन्होंने महापुरुषों ने जो सिंबल कैंप शहीदी समागम विच अनाउंस किया सी, सानू उम्मीद सी कि सानू बड़ी जगह तो सदा पत्र भी शायद आ जाए कि वीर जी इत्थे भी कंसेंसस करना है। पर मैनू लगता है कि शायद उन्होंने जिहड़े खड़े कैंडीडेट हैं उन्होंने गुरु ते भरोसा नहीं कि पता किसी का सिलेक्शन किस दी होवेगी, असीं रह जाइए। गुरु भली करे, असीं उन्हां दी भी चढ़दी कला दी अरदास करते हाँ कि संगत उन्होंने हुण चुन के भेजे, वो भी चंगियां सेवावां निभा सकन। सो सिलेक्शन की जिहड़ी गल सी सो उधमपुर इलाके विच ते हो गई है। अगले जिहड़े 2-3 दिन हैं जिन्हां इलाकों में रजौरी विच नहीं असीं पहुँच सके, रामबन विच हले नहीं पहुँच सके, अगले दिनों में सन्मानित करांगे। हुण 5 जयकारे मैं लगावांगा, 1 मैं लगावांगा, 4 तुसीं लगाने हैं, फिर असीं अरदास करके समाप्ति करनी है जी। प्रधान साहब ने दस्सिया कि जिहड़ी सर्बसहमति उधमपुर जिले में हुई है इस विच सब तो वड्डा योगदान इत्थों दी सिख नौजवान सभा ਅਤੇ ਇਸਤਰੀ सत्संग सभा का, इन्हां दोनों संस्थावां का बड़ा वड्डा योगदान रहा है। सो मैं अरदास करता हाँ इन्हां लई भी सतगुर चढ़दी कला बख्शण ताकि इसी तरह सिख पंथ दी सेवावां निभांदे रहन। बोले सो निहाल। बोले सो निहाल। आओ जी श्री गुरु ग्रंथ साहब की हजूरी में असी समुचे पंथ की चढ़ती कला की अरदास तो इन्होंने वीरों की अरदास कर दईए कि इन्हों सतगुरु इन्हों पासों आप सेवावां लैन। एक बानी चैनल का विशेष करके असी धन्यवाद करते हाँ जिहड़े इस पंथक कारज में बहुत बड़ा योगदान खासकर वीर ओमकार सिंह जी
ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ ਔਰ ਨਿਰੰਤਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਇੱਕ ਬਾਣੀ ਚੈਨਲ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਲਈ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਇੱਕ ਜੈਕਾਰਾ ਲਗਾਈਏ ਜੀ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੁਧ ਆਗੇ ਅਰਦਾਸ ਮਾਰੀ ਜੀਓ। ਮੇਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਅਰਦਾਸ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਉਤੀ ਜੀ ਸਹਾਏ ਵਾਰ। ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਉਤੀ ਜੀ ਕੀ ਪਾਸ਼ੇ ਦਸਵੀਂ ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਉਤੀ ਸਿਮਰ ਕੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਈ ਧਿਆਏ। ਫਿਰ ਅੰਗਦ ਗੁਰ ਤੇ ਅਮਰਦਾਸ ਰਾਮਦਾਸਾ ਹੋਈ ਸਹਾਏ। ਅਰਜਨ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਨੂੰ ਸਿਮਰੋ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਏ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈਐ ਜਿਸ ਡਿਠੇ ਸਭ ਦੁਖ ਜਾਏ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਐ ਘਰ ਨਾ ਉਣੀ ਦਿਆਵੈ ਧਾਏ ਸਭ ਥਾਈਓਂ ਸਹਾਏ। ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਭ ਥਾਈਓਂ ਸਹਾਏ। ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਆਤਮਕ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾੜ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲਾਂ ਜੀ। ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਚੌਹਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ 40 ਮੁਕਤਿਆਂ ਹਠੀਆਂ ਜਪੀਆਂ ਤਪੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਵੰਡ ਕੇ ਚੱਕਿਆ। ਦੇ ਚਲਾਈ ਤੇਗ ਵਾਈ ਦੇ ਕੈਂਡਿਟ ਕੀਤਾ ਤਿਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸਚਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਕਮਾਈ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲਾਂ ਜੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਹੇਤ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ, ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਵਾਏ, ਕੋਪੜੀਆਂ ਨੁਹਾਈਆਂ, ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ, ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਿਰਾਏ ਗਏ ਸਿੱਕੀ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਨਿਭਾਹੀ, ਤਿਨਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਕਮਾਈ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲਾਂ ਜੀ। ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲਾਂ ਜੀ। ਪ੍ਰਥਮੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ। ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਚਿਤਾਵੇ। चितावन का सदका सर्व सुख होवे। जहाँ जहाँ गुरु खालसा जी साहिब तहाँ तहाँ रछिया रियायत। देख तेग फतेह बिरत की पैच पंथ की जी श्री साहब जी होए सहाय। खालसे जी के बोल बाले बोलना जी। सिखाणु सिक्की दान, केस दान, रहत दान, विवेक दान, विसाह दान, भरोसा दान, दाना सिरदान, नाम दान, श्री अमृतसर जी दे दर्शन इशनान, चौकियाँ झंडे बुंगे, जुगो जुग अटल धर्म का जयकार बोलना जी। सिखां दे मरनी वे मत उची मत पद राखा अकाल पुरख वाहिगुरू। हे निमानिया दे मान वाहिगुरू ने, तानिया दे तान वाहिगुरू, नियोटियां दी ओट वाहिगुरू ने, आसरियां दे आसरे वाहिगुरू। धन 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 सतगुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज आप जी दे चरना कमलों विखे अरदास प्रार्थना बेनती जोदड़ी है। आप जी दी बाणी दे पवित्र फरमान हन। गुरसिख मीत चलो गुरु चाली, जो गुरु कहे सोई भल मानो। हर हर कथा निराली होए एकत्र मिलो मेरे भाई, दुबदा दूर करो लिवलाए। हर नाम मैं के होवो जोड़ी, गुरमुख बैसो सफ़ा विछाए दे माँ वाकानुसार। सतगुरु जी जम्मू कश्मीर दी धरती ते डिस्ट्रिक्ट गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दियां इलैक्शनां आ रहीआं सन। सच्चे पिता वाहिगुरू आप जी दी मर्यादा अनुसार सिलैक्शन नूं आधार बना के श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी नूं अपनी जीवन का आधार बना के ਜਿਹੜੇ भी सच्चे पिता वाहिगुरू उम्मीदवारां ने फॉर्म भरे सन ਅਤੇ जिन्हां ने नहीं भी भरे, उधमपुर ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਰਾਂ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਤੋਂ ਦੀ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਸਭਾ, ਇਸਤਰੀ ਸਤਸੰਗ ਸਭਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਸਿੱਖ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੁਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਭਾਟੋ ਧਾੜ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਰਬ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ 11 ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ 11 ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਆਪਸੀ ਸਰਬ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੁਣੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੁਝ ਕੁ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਚੇਤਨਾ ਲਹਿਰ ਅਤੇ ਪੰਥ ਦਰਦੀ ਵੀਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਉਦਮ ਉਪਰਾਲੇ ਸਦਕਾ ਇਸ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਆਰੰਭਿਆ ਸੀ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਰਕਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਧਮਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਖੇ ਉਹਨਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਘਰ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸਿਰਪਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਨਿਵਾਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮੇਰਾਂ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ
ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ। ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਰੱਥਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਇਤਫਾਕ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ। ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਹਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ 15 ਤੋਂ 17 ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ, ਹਲੇ ਵੀ ਕੌਮ ਪੰਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਟੋ ਧਾੜ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਆਪਸੀ ਇਤਵਾਕ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਰਵੇ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਇਹੀ ਤਰਲਾ ਅਰਦਾਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਬੇਨਤੀ ਜੋਦਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਪ ਜੀ ਆਪਣਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਤਾਰਥ ਕਰੋ। ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਅੱਖਰ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਸਰਬਤ ਦੇ ਕਾਰੇ ਰਾਸ ਕਰਨੇ। ਸੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਸੱਜਣ ਮੇਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਸਵਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਚਿਤਾਵੇ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੁਹਰਾ ਆਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੀ ਤਬੈ ਚਲਾਇਓ ਪੰਥ। ਸਾਬ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲ ਬੋਚ ਹੈ। ਖੋਜ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਲੈ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ। ਆਕੀ ਰਹਿ ਨਾ ਕੋਏ सब मिलेंगे बचे शरण जो होए। बोले सो निहाल। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸੋਰਠ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਘਰ ਪਹਿਲਾ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਸੇਵਕ ਸੇਵ ਕਰਹਿ ਸਭ ਤੇਰੇ ਜਿਨ ਸ਼ਬਦੈ ਸਾਧ ਆਇਆ। ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਨਿਰਮਲ ਹੋਵਾ ਜਿਨ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਗਵਾਇਆ। ਸੇਵਕ ਸੇਵ ਕਰਹਿ ਸਭ ਤੇਰੀ ਜਿਨ ਸ਼ਬਦੈ ਸਾਧ ਆਇਆ। ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਨਿਰਮਲ ਹੋਵਾ ਜਿਨ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਗਵਾਇਆ। ਅਨ ਦਿਨ ਗੁਣ ਗਾਵੇ ਨਿਤ ਸਾਚੇ ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਸੁਹਾਇਆ। ਮੇਰੇ ਠਾਕੁਰ ਹਮ ਬਾਰਿਕ ਸ਼ਰਨ ਤੁਮਾਰੀ। ਏਕੋ ਸੱਚਾ ਸੱਚ ਤੂੰ ਕੇਵਲ ਆਪ ਮੁਰਾਰੀ ਰਹਾ। ਜਾਗਤ ਰਹੇ ਤਿਨੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ। ਸ਼ਬਦੇ ਹਉ ਮੈਂ ਮਾਰੀ। ਗਿਰਹੀ ਮੈਂ ਸਦਾ ਹਰ ਜਨ ਉਦਾਸੀ। ਗਿਆਨ ਤਤ ਵਿਚਾਰੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵ ਸਦਾ ਸੁਖ ਪਾਇਆ। ਹਰ ਰਾਖਿਆ ਉਰ ਧਾਰੀ। ਏ ਮਨੁਆ ਦੈ ਦਿਸ ਧਾਵ ਦਾ ਦੂਜੈ ਭਾਏ ਖੁਆਇਆ। ਮਨਮੁਖ ਮੁਗਦ ਹਰ ਨਾਮ ਨਾ ਚੇਤਾ।
ਬਿਰਥਾ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ। ਸਤ ਗੁਰ ਭੇਟੇ ਤਾ ਨਾਉ ਪਾਏ, ਹਉ ਮੈਂ ਮੋਹ ਚੁਕਾਇਆ। ਹਰ ਜਨ ਸਾਚੇ ਸਾਚ ਕਮਾਵੇ, ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰੇ। ਆਪੇ ਮੇਲ ਲਏ ਪ੍ਰਭ ਸਾਚੈ, ਸਾਚ ਰਖਿਆ ਉਰ ਧਾਰੀ। ਨਾਨਕ ਨਾਵੋ ਗਤ ਮਿਤ ਪਾਈ, ਇਹਾ ਰਾਸ ਹਮਾਰੀ। ਹਰ ਜਨ ਸਾਚੇ ਸਾਚ ਕਮਾਵੇ, ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰੀ। ਆਪੇ ਮੇਲ ਲਏ ਪ੍ਰਭ ਸਾਚੈ, ਸਾਚ ਰਖਿਆ ਉਰ ਧਾਰੀ। ਨਾਨਕ ਨਾਵੋ ਗਤ ਮਿਤ ਪਾਈ, ਇਹ ਰਾਸ ਹਮਾਰੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਸਮਾਂ ਸੀਮਤ ਹੈ, ਜੰਮੂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਫੋਨ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਘੰਟਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਵਾ ਘੰਟਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਸਾਡਾ ਘੱਟ ਲੱਗੇ, ਜੋੜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੈ ਕੇ, ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। 599 ਅੰਗ 'ਤੇ ਆਇਆ ਜੇ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਠਾਕੁਰ ਹਮ ਬਾਰਕ ਸ਼ਰਨ ਤੁਮਾਰੀ। ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਜੀਵ ਸਾਰੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ। ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਸੱਚਾ ਸੱਚ ਤੂੰ, ਕੇਵਲ ਆਪ ਮੁਰਾਰੀ। ਇੱਕੋ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੱਚੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜਨਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝ ਲਓ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਭੀੜਾ ਬਣੇ, 599 ਅੰਗ 'ਤੇ ਇਹ ਆਇਆ ਜੇ। ਇਸ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸੇਵ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਲਿਓ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ ਉਹ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ 5 ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਰਥ ਤੁਸੀਂ ਐਪ ਮੋਬਾਈਲ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਆਓ ਆਪ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਖਿਮਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।